Morning. In the previous class we discussed mean value theorem. Now the example. Suppose that f is differentiable on whole real line and f dash x is constant. Prove that f is linear. F differentiable on a whole real line, that is minus infinity to infinity, and f dash x is constant. Then we have to prove that f is linear. So assumptions തന്നിരിക്കുന്നത് f dash x constant ആണ്. Then we use the first consequence of mean value theorem. We already 3 consequences പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ first one use ചെയ്യാണ് with x1 equal to 0 and x2 equal to x and a equal to m equal to b. First consequences നമ്മൾ choose ചെയ്യുന്നത് x1 0 യും x2 x itself ആയിട്ടും a യും b യും equal ആണ് small m ന്, അതിന്റെ minimum value ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ബൈ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. ബി ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ബിക്ക് പകരം എം ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം. That means f of x minus f of 0 equal to mx. Then f of x equal to mx plus f of 0. That means that function is linear. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then second question, let f is continuous on closed interval 1 3 and differentiable in the open interval 1 3. Suppose that for all x in the open interval 1 3 1 less than or equal to f dash x less than or equal to 2, then prove that 2 less than or equal to f of 3 minus f of 1 less than or equal to 4. So given conditions f continuous on closed interval 1 3 and differentiable in the open interval 1 3, these are the conditions for the consequence of main value theorem. അപ്പോൾ then another condition തന്നിട്ടുണ്ട് 1 less than or equal to f dash x less than or equal to 2. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസിൽ a less than or equal to f dash x less than or equal to b ആണ്. So here a equal to 1 and b equal to 2. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. Okay, then given 1 less than or equal to f dash x less than or equal to 2, then f dash x ന് പകരം നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ 1 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് f of b minus f of a by b minus a അല്ലെങ്കിൽ f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 with x2 എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇന്റർവെലിന്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ് 1 3 എന്നുള്ളതിൽ x2 3 ആയിരിക്കും, x1 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get this one. Then therefore 1 less than or equal to f of 3 minus f of 1 divided by 2 less than or equal to 2. Then ഈ 2 എല്ലാ സൈഡിലും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 less than or equal to 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ, 2 less than or equal to f of 3 minus f of 1 less than or equal to 4. അതാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, then next question, let f of x equal to d by dx of modulus of x. Then first question, find f dash x. Then second one, what does the second consequence of mean value theorem tell you about? What does it not tell you? Okay, എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും എന്താണ് പറയേണ്ടാത്തതെന്നും സെക്കൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, then given function is f of x equal to d by dx of modulus of x. We already know modulus of x by the definition equal to x if x greater than 0 and minus x if x less than 0. ഇതാണ് modulus of x ന്റെ definition. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ d by dx of modulus of x. അപ്പോൾ we get f of x. Therefore f of x equal to differentiating. Here differentiating we get 1 if x greater than 0 and differentiating here minus 1 if x less than 0. So we get f dash x is 0
for all x not equal to 0. f of x ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ f of x കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ f dash x 0 ആയിരിക്കും. രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ f dash x 0 for all x not equal to 0. That is for x greater than 0 and x less than 0, f dash x is 0. Then second, since f dash x equal to 0, then using second consequence യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. എന്താണ് സെക്കൻഡ് കോൺസിക്വൻസ്? f dash x 0 ആണെങ്കിൽ f of x കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് f dash x equal to 0 ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് f dash x equal to 0 by the second consequence f of x is constant for all x not equal to 0. The second consequence ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. f dash x 0 ആണെങ്കിൽ f of x കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിലൂടെ പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. So f is constant on minus infinity to 0 and 0 to infinity. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ f dash x equal to f dash x is 0 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0യും 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലും എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് f is constant on മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 and 0 to infinity. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then corollary does not tell that f is constant on minus infinity to infinity. അതായത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റർവെൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0യില് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് തന്നെ ആവണം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0യില് അത് f of x ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. corollary does not tell that f is constant on minus infinity to infinity. That is the f is same constant ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ f of minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ആണ്. f of minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 എവിടെ കിട്ടണോ? f of minus 2 means in this interval minus infinity to 0ലാണ് minus 2 കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ്. So f of minus 2 is minus 1, but f of 2 is 1. That is 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. So f of 2 1 ഉം f of minus 2 minus 1 ഉം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലില് ഫംഗ്ഷന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ. ഓക്കെ, so corollary we get it. Then next, suppose that f dash x equal to x for all x. What is f of x? Where f of 3 equal to 2. Idilla suppose that f dash x equal to x. What is f of x? Where f of 3 equal to 2. So already നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. f dash x equal to x ആണെങ്കിൽ തേർഡ് കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. f dash x minus g dash x equal to എന്ന് പറയുമ്പോൾ f of x minus g of x കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തേർഡ് കോൺസിക്വൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം f dash x equal to x ആണെങ്കിൽ f of x കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ f dash x is f of x. Integral x is x square by 2 plus constant of integration. Then to find the value of c, a condition is given, that is f of 3 equal to 2. Then put x equal to 3, then f of 3 equal to 2. Already given f of 3 is 2. Then putting x equal to 3, we get 3 square by 2 plus c equal to 2. That means c equal to 2 minus 9 by minus 5 by 2. So നമ്മുടെ f of x എന്താവും? x square by 2 plus minus 5 by 2. Okay. So f of x is x square minus 5 by 2. We get f of x. Then next, Rolle's theorem. ഇതും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Rolle's theorem application. Okay. Just ഒരു definition പോലെ നോട്ട് ചെയ്യാം. Let f be continuous on closed interval ab and differentiable in open interval ab, and assume that f of a equal to f of b equal to 0, then there is a point x naught in ab at which f dash x naught equal to 0. Already discuss ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. f of a യും f of b യും equal to 0 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is an x naught in open interval ab at which ആ പോയിന്റിൽ f dash x naught 0 ആയിരിക്കും. That is the Rolle's theorem.
അടുത്ത Hall's theorem ആണ്. Hall's theorem എന്ന് പറഞ്ഞാല് suppose that there are two functions f1 and f2 continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, and again assume that f1a equal to f2a and f1b equal to f2b. Then there is a point x0 in AB, open interval AB, such that f1 dash x0 equal to f2 dash x0. ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് Hall's തിയറത്തില്, f1 ഉം f2 ഉം. കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെയിം ആണ്, f1 ഉം f2 ഉം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലില്. പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഉള്ളതിന് f1a ഈക്വൽ ടു f2a ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, f1a ഈക്വൽ ടു f2a ആൻഡ് f1b ഈക്വൽ ടു f2b. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is a point x0 in open interval AB at which f1 dash x0 equal to f2 dash x0 ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് f of x എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. f of x എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം? f1x മൈനസ് f2x എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫൈൻ f of x equal to f1x minus f2x. Then what is f of a? f of a is f1a minus f2a. ഓൾറെഡി f1a equal to f2a എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് f1a minus f2a എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ f of b എന്തായിരിക്കും? f1b minus f2b. That is f1b യും f2b യും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the value is 0. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? f of a equal to f of b equal to 0. Already f is continuous in closed interval AB and f is differentiable in the open interval AB, and f of a equal to f of b equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം? Rolle's theorem അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Rolle's theoremത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? There is an x0 in open interval AB at which f dash x0 equal to 0. ഓക്കെ, ഇത് Rolle's theoremത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ f of x എന്താണ്? f1x മൈനസ് f2x അല്ലേ? അപ്പൊ f dash x എന്തായിരിക്കും? f1 dash x മൈനസ് f2 dash x ആയിരിക്കും. അപ്പോ f1 dash x0 f dash x0 എന്തായിരിക്കും? f1 dash x0 മൈനസ് f2 dash x0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ f1 dash x0 ഈക്വൽ ടു f2 dash x0 ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി കിട്ടി. ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതല്ല, നേരത്തെ ഉള്ള ഹോംവർക്ക്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. Let f of x equal to x raised to 4 minus 9x cube plus 26x minus 24x. Note that f of 0 equal to 0, f of 2 equal to 0 ആണ്. ഇതിൽ f of 0 കൊടുത്താലും f of 2 കൊടുത്താലും 0 കിട്ടുന്നു. Show without calculating 4x cube minus 27x square plus 52x minus 24 has a root somewhere strictly between 0 and 2. നമ്മൾ Rolle's theorem ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 0ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. റൂട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ? ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വിത്തൗട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ Rolle's theorem യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ f of 0 equal to f of 2 is no. Then there exists an x0 in open interval 0 to at which f dash x0 equal to 0. f dash x എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4x cube minus 27x square plus 52x minus 24 ആണ്. അപ്പോൾ using Rolle's theorem there is an x0 between 0 and 2 at which this value is 0. ഇതിലൊരു x between 0 and 2 ല് ഒരു x ഉണ്ട്. ആ xന് 4x cube minus 27x square plus 52x minus 24. 0ന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അതൊരു റൂട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആ പോയിന്റ് ഒരു റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ആ റൂട്ട് എവിടെ കിടക്കണോ? 0ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയിൽ. നമ്മളോട് ഏതാണ് റൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല, റൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ. നമ്മുടെ റൂട്ട് ആ 0ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Suppose that f is, next question, suppose that f is differentiable function such that f of 0 equal to 0, f of 1 equal to 1, show that f dash x0 equal to 2x0 for some x0 in 0, 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ Hall's theorem ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. with f1x equal to f of x and f2x equal to x square. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ f1 0 equal to 0, f2 0 equal to 0, f1 dash 1 equal to 1 and f2 1 equal to 1. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ Hall's theorem യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ f1 dash x0 equal to f2 dash x0 കിട്ടും. That means f dash x0 equal to 2x0 for some x0 in 0, 1. Thank you.